नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शुभ मध्याह्न। गया लेक्चर में आपणे गीतामृतम एनो पहलो लेक्चर एटले पार्ट 1 ये आपणे भण्यो। ओनली फॉर खाली प्रस्तावना समझी बराबर अने पहला श्लोकनी थोड़ीक प्रस्तावनानी शरूआत करी। तो ये लेक्चर जोजो। ये लेक्चरनी अंदर टेक्स्ट बुक तो ठीक पण जीवनलक्षी पण घणुं बधुं तमने जाणवा मळशे। ये जरूरी है ने। हवे आपणे जोईए छे जे श्रीमद भगवद गीता में लेवामां आवेलुं छे, जेना 18 अध्याय है, एनी अंदर 700 श्लोक है। ये महाभारतनो एक भाग है श्रीमद भगवद गीता, जेना रचयिता महर्षि वेदव्यास है। एमां 18 पर्व है अने 1 लाख श्लोक है। एमां 10मुं पर्व 18 पर्वमांथी जेनुं नाम है भीष्म पर्व, एमां युद्धनुं वर्णन है। અને એમાં જ્યારે અર્જુન યુદ્ધ માટે તૈયાર નથી થતો ત્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ભગવાન કૃષ્ણ એને ગીતાનો ઉપદેશ આપે છે। જે ઉપદેશ આપ્યો ભગવાન કૃષ્ણે અર્જુનને એ અખિલ બ્રહ્માંડમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો બરાબર। હવે એમાં આપણે જોયું કે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે તું એમ કહેશ કે આ બધાને હું નહીં મારું, तो आ बधाने तू नहीं मार एटले एनो मीनिंग के मरशे नहीं। अर्जुन तू तो मात्र माध्यम छो, सव्य साची माध्यम एवं गीता में आवे छे। तू मात्र माध्यम छो। आ बधाने मैं कयूं ना मारी नाख्या छे, एनुं मौत फाइनल है। तारे खाली नाटक ज करवानुं छे, माध्यम बनवानुं छे। तू नहीं मार आ बधाने एटले एनो मीनिंग एवुं नहीं मरवाना आ बधाय। हवे तू एम कहे छो कि अमारा दादा ने नहीं मारूं, तो कोण तारा दादा? तो अर्जुने पहला एवो जवाब आप्यो कि जे सफेद वाळ छे, सफेद दाढ़ी है, सफेद मूछो है, सफेद मुकुट पहेरेलो है, सफेद वस्त्र है, सफेद एनो रथ है, सफेद एना घोड़ाओ है, जे अंग गड़ी गयुं है, जे वृद्ध है, जेनी चांबड़ीओ शरीर में करचलीओ पड़ी गई है, ए मारा दादा है। आवुं बधुं वर्णन कर्युं अर्जुने। એટલે ભગવાન કે જો તે જે કીધું હોય, આ સફેદ વાળ, સફેદ દાઢી, સફેદ મૂછો, જેનું અંગ ગળી ગયું છે, શરીર છે ફીકું પડી ગયું છે, શરીરમાં કળચરી પડી ગઈ છે, જો એ તારા દાદા હોય તો એ મારી નાખ। શું કાને કે તે જે વર્ણન કરેલું છે એ કેનું છે? સફેદ વાળ, સફેદ દાઢી, અંગ ગળી ગયું છે, એ તો શરીરનું વર્ણન છે। જો શરીરને તારા દાદા માનતો તો મારી નાખ। कारण के मर्या पछी डेड बॉडी तो वधवानुं ने, अग्नि संस्कार न करो तो डेड बॉडी वधशे अने राज्य तू तारा दादा छे। वरी अर्जुने पोतानुं स्टेटमेंट बदलावी नाख्युं के नहीं ई मारा दादा नथी। भगवान के हमणां तेम कीधुं तो ई मारा दादा छे। तो अर्जुन के ई मारा दादा नथी, पण ई शरीरनी अंदर रहेलुं जे चेतन बनतुं छे, जे मने अर्जुन अर्जुन कहीने बोलावे छे, जेनो हूँ लाडको छुं, ई जे चेतन बनतुं छे, जे प्राण छे, ई मारा दादा है। भगवान के पाकू ई तारा दादा है, तो ओला तारा दादा नहीं, ते हमणां पहला वर्णन करेलू है। अर्जुन के नहीं, ई नहीं, पर ई शरीर अंदर जे चेतन बनतुं छे ने ई मारा दादा है। तो चेतन बनतुं एटले के आत्मा। भगवान के तो ई मारी नाख। शुं काने के शरीर मरे छे, आत्मा नहीं मरतो। जो आत्मा ने तारा दादा मानतो होय तो ई मारी नाख। कारण के शरीर मरे छे, आत्मा मरतो नहीं। जन्म शरीरनो थाय, मृत्यु शरीरनुं थाय, वधवुं घटवुं, क्षीण थवुं अने नाश पामवुं ई शरीरना गुणधर्म छे। आत्मा छे वधतोय नथी, घटतोय नथी अने नाशय नथी पामतो, अने जन्मतोय नथी, मरतोय नथी। ए अविनाशी छे। अने ई आत्मा केवो छे अर्जुन? जो आत्मा ने तारा दादा मानतो होय तोय मारी नाख। कारण के ई आत्मा केवो छे? न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतो डनो थी जाशे अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर ने तारा दादा मानतो तो ये मारी नाख। कारण के मर्या पछी शरीर तो वधवानुं छे, अने आत्मा ने तारा दादा मानतो तो ये आत्मा केवो छे? जायते एटले के जन्मवुं, म्रियते एटले के मरवुं, कदाचित लगता जाजो मारी साथो साथ, कदाचित एटले क्यारेय, भूतवा एटले के भूतकाळ में,
અને ભવિતા એટલે કે ભવિષ્ય, અજો એટલે કે અમર, નિત્ય એટલે કે કાયમી, શાશ્વત એટલે કે જેનો નાશ ન થાય એવો અવિનાશી, હન્યત એટલે કે હણાવું. ચાલો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ. આટલા શબ્દ લખી દીધા, તમે ટેકવી લેજો. જાયત એટલે કે જન્મવું, મ્રિયત એટલે મરવું, કદાચિત એટલે ક્યારેય, અજો એટલે કે અમર, નિત્ય એટલે કે કાયમી, શાશ્વત એટલે કે અવિનાશી, અને હન્યત એટલે કે હણવું. તો અર્જુન એ આત્મા કેવો છે? એ આત્મા ડાયરેક્ટ અહીંયા શરૂઆત કરો. આ ડબલ ન છે ને, આ ડબલ ન દેખાય છે બીજી લીટીમાં, આ બીજી લીટીમાંથી ને આ ન માંથી ને અ છૂટો પડશે. ન માંથી અ છૂટો પડે એટલે શું થાય? અયમ. આ ન માંથી ને અ છૂટો પાડો એટલે અયમ. ત્યાંથી શરૂઆત થાય ભાષાંતરની. અયમ એટલે કે આ એટલે કે કોણ? આ ન માંથી અ છૂટો પડશે એટલે અયમ થાય ને. અયમ એટલે કે આ એટલે કે કોણ? આત્મા. બીજી લીટીમાં નાયમ છે ને, એ ન માંથી અ છૂટો પડશે એટલે શું થાય? અયમ. અયમ એટલે કે આ એટલે કે આત્મા. રિવેશમાં લઈ લ્યો, પહેલી લીટીમાં છેલ્લે આ આત્મા છે એ કદાચિત એટલે કે ક્યારેય પણ, આ આત્મા ક્યારેય પણ ન જાયતે. જો હું જે શબ્દ બોલું, ટેક્સ્ટબુક ઓપન રાખજો, હું જે શબ્દ બોલું ને અહીંયા ટેક્સ્ટબુકમાં જ તમે નજર રાખજો, અથવા તો અહીંયા બોર્ડમાં નજર રાખજો મારી આંગળી ઉપર. આ ન માંથી અ છૂટો પડ્યો અયમ એટલે કે આ એટલે કોણ? આત્મા. આ આત્મા છે અર્જુન આ આત્મા છે કદાચિત એટલે ક્યારેય. આ આત્મા ક્યારેય ન જાયતે, જન્મતો નથી. પછી આ ન ને અહીંયા લઈ લો, ન મ્રિયતે, મરતોય નથી. અર્જુન આ આત્મા છે એ કદાચિત એટલે ક્યારેય પણ ન જાયતે, એ જન્મતોય નથી, ન મ્રિયતે, એ મરતોય નથી. એ જન્મતોય નથી ને મરતોય નથી. તો આપણે હોય ને કે પહેલાં જન્મી ગયો છે, ના પાડે છે. ન ભૂતવા, ભૂતકાળમાં પણ જન્મેલો નથી. વાન ભૂય એટલે કે ભવિષ્યકાળ. અહીંયા ભૂય આવ્યો, અહીંયા મારી ભૂલ થઈ, ભવિષ્યકાળ. ભવિષ્યમાં પણ જન્મેલો નથી. આ જન્મેલોય નથી અને મરતોય નથી. અને પાછું એમ કીધું ભૂતકાળમાંય જન્મેલો નથી. તો આપણે બોલીએ કે ભવિષ્યમાં જન્મવાનો હોય છે, તો એ ના પાડી દીધી. વાન ભૂય, ભવિષ્યમાંય જન્મવાનો નથી. એટલે આ આત્મા છે એ જન્મતોય નથી અને મરતોય નથી. વાયમ ભૂતવા નાન વાન ભૂય, ભૂતકાળમાંય જન્મેલો નથી અને ભવિષ્યમાં પણ જન્મવાનો નથી. તો એ જન્મતો નથી, મરતો નથી, ભૂતકાળમાંય જન્મેલો નથી અને ભવિષ્યમાંય જન્મવાનો નથી. તો એ છે કોણ? ત્રીજી લીટીમાં એનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યો છે. સાચો, એ કોણ છે? અજહ. એ અમર છે, નિત્ય કાયમી રહેવાવાળો છે, શાશ્વત. શાશ્વત કેને કહેવાય? હું ને તમે શાશ્વત નથી. મારો ને તમારો જન્મ છે તો મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. કારણ કે મારો ને તમારો જન્મ નથી, આમ જો તો શરીરનો જન્મ છે. કારણ કે વધવું, ઘટવું, ક્ષીણ થવું અને નાશ પામવું એ શરીરના ગુણધર્મ છે. બરોબર? તો હું ને તમે શાશ્વત ન કહેવાય. આજે મારું ને તમારું અસ્તિત્વ છે, કાલે નામો નિશાન મીટી જશે. કાલે હું નહીં હોઉં ને તમે નહીં હોય. કારણ કે જૈનમાં છે તો મરવાના છે, તો એને શાશ્વત ન કહેવાય. શાશ્વત કેને કહેવાય? કે જે કાયમને માટે રહીએ. ત્રિષુ કાલેષુ યદ સત્યમ તદ બ્રહ્મ. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એના કદ, રૂપ, આકારમાં ફેરફાર ન થાય એને ભગવાન કહેવાય, એને બ્રહ્મ કહેવાય. તો એ આત્મા, એને ભૂતકાળ પણ લાગી શકતો નથી, વર્તમાન નહીં, ભવિષ્ય નહીં. વધવું, ઘટવું એ શરીરના ગુણધર્મ છે. જાડું હોવું કે પાતળા હોવું એ શરીરના ગુણધર્મ છે. ઊંચા હોવું કે નીચા હોવું એ શરીરના ગુણધર્મ છે. રૂપાળા ને સુંદર હોવું કે કદરૂપા હોવું એ શરીરના ગુણધર્મ છે. આત્મા નથી જાડો કે નથી પાતળો, નથી ઊંચો કે નથી નીચો. આત્મા છે એ નથી જન્મતો કે નથી મરતો, એ શાશ્વત, અવિનાશી છે. ડઝ નોટ ડિસ્ટ્રોયડ. એ ક્યારેય નાશ નથી પામતો. અયમ પુરાણો, વેદ અને પુરાણમાં પણ એનું વર્ણન છે. તો આત્મા કેવો છે? અયમ એટલે કે આ, એટલે આત્મા.
ડાયરેક્ટ લઈ લો, કદાચિત એટલે ક્યારેય, ન જાયતે જન્મતોય નથી, આ નને અહીંયા જોડી દો, ન મ્રિયતે એ મરતોય નથી, ન અયમ ભૂતવા ભૂતકાળમાંય જન્મેલો નથી, વાન ભૂય ભવિતા અને ભવિષ્યમાંય જન્મવાનો નથી. તો એ જન્મતોય નથી, મરતોય નથી, ભૂતકાળમાંય જન્મેલો નથી, ભવિષ્યમાં જન્મવાનો નથી, તો એ છે કોણ? એની સાચી ઇન્ટ્રોડક્શન ત્રીજી લીટીમાં આપીશ. અજહ કેવો છે એ ભાઈ? એ અમર છે, નિત્ય કાયમી રહેવાવાળો છે. હું ને તમે નિત્ય ન કહેવાય, હું ને તમે શાશ્વત ન કહેવાય. આપણું અત્યારે અસ્તિત્વ છે તો કાલે નામો નિશાન થઈ જશે. નામ એનો નાશ, સર્જન એનો વિનાશ, અને આ જન્મ છે તો એનું મૃત્યુ. આ શરીર આજે છે તો કાલે નથી રહેવાનું, કારણ કે વધવું, ઘટવું, ક્ષીણ થવું ને નાશ પામવું આ શરીરના ગુણધર્મ છે. એટલે આત્મા કેવો છે? અમર છે, નિત્ય છે, શાશ્વત એટલે અવિનાશી છે, કાયમી રહેવાવાળો છે. અને અયમ પુરાણો, પુરાણ એટલે કે પ્રાચીન છે, પ્રાચીન ક્યારથી જૂનો છે એ નક્કી કરી શકાતું નથી. હન્યમાને શરીરે, આ શરીર હણાય છે. મેં હમણાં જ કીધું ને કે વધવું, ઘટવું, ક્ષીણ થવું અને નાશ પામવું એ શરીરના ગુણધર્મ છે. અને શરીર હણાય છે પણ ન હન્યતે, તે હણાતો નથી. તે એટલે આત્મા. અર્જુન, આ આત્મા છે એ હણાતો નથી. આત્મા કેવો છે? ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત વાયમ ભૂત્વા નાન ભૂય અજહ નિત્ય શાશ્વત અયમ પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. આ આત્મા એવો છે. આત્મા મરતોય નથી, જન્મતોય નથી. શરીર છે એને ઠંડી લાગે છે, શરીરને ગરમી લાગે છે, શરીરને આગમાં તપાવો તો શરીર બળે છે, શરીરને વરસાદમાં ભીંજવો તો શરીર ભીંજાય છે. આત્મા ભીંજાતો નથી, આગમાં આત્મા છે એ તપતો નથી અગ્નિમાં, અને આત્માને ઠંડી નથી લાગતી ને આત્માને ગરમી નથી લાગતી. એવું ગીતામાં જ કીધું છે. નૈનમ છિદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ પાવક અગ્નિ. આના પછીનો શ્લોક છે, તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં છે. નૈનમ છિદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ પાવક અગ્નિ ન ક્લેદયમ પરિત્યાપો ન શોષયતી મારુત. કોઈ શસ્ત્રથી ને આપણા શરીરમાં એ શસ્ત્ર મારે તો શરીર ભેદાય છે. મિત્રો, આત્મા નથી ભીદાતો. કોઈ શસ્ત્ર એવું નથી કે જે આત્માને ભેદી શકે. નૈનમ છિદંતી શસ્ત્રાણી, આત્માને કોઈ શસ્ત્ર આત્માને છેદી શકતો નથી. નૈનમ છિદંતી શસ્ત્રાણી ન ક્લેદયમ પરિત્યાપો, કોઈ અગ્નિ છે એ આત્માને બારી શકતો નથી, કોઈ વરસાદ છે એ આત્માને ભીંજી શકતો નથી, અને ન શોષયતી મારુત, મારુત એટલે પવન, કોઈ પવન છે એ આત્માને સૂકવી શકતો નથી. વરસાદમાં શરીર ભીંજાય છે, આત્મા નથી ભીંજાતું. પવનમાં રહીએ તો શરીર સુકાય છે આપણું, આત્મા નથી સુકાતું. અગ્નિમાં બળીએ તો શરીર છે એ તપે છે અને શરીર બળે છે, આત્મા નથી બળતો. આ આત્મા એવો છે. અને આગળ ભગવાને કીધું છે વાંસાંસી જીર્ણાસી યથા નવાહિની ચ દેહાની ચ. વાંસાંસી, વાંસાંસી એટલે કે કપડાં. અર્જુન, માણસ જેમ કપડાં ચેન્જ કરે છે ને, બદલે છે ને, એમ આત્મા શરીર બદલે છે, બોડી બદલે છે. આપણે એકને એક કપડાં ક્યાં સુધી પહેરશું? માની લો કે એક જોડી તમને ગમે છે, એ સારી લાગે છે, તમને ગમે છે, એમાં તમે સારા લાગો છો, તો આપણે વારંવાર પહેરશું. પણ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી એ કપડાં તૂટી ન જાય, જીર્ણ ન થઈ જાય, ફાટી ન જાય, ત્યાં સુધી આપણે પહેરશું. પણ માની લો કે કપડાં તૂટી ગયા અને ફાટી ગયા, પછી કપડાં પહેરશું નહીં. પછી કપડાને આપણે નાખી દેશું. તો કપડાને નાખી દેશું તો કપડાં દૃષ્ટોય થયા, કપડાનો નાશ થયો કે આપણો નાશ થયો? કપડાનો નાશ થયો. આપણે તો એ નહીં છે. પછી આપણે નવા કપડાં પહેરશું, તો એ નવા કપડાં એવા તો એ કપડાનો જન્મ થયો કે આપણો જન્મ થયો? કપડાનો થયો. આપણે તો એ નહીં છે, એકને ફેંકી દીધા અને બીજાને ધારણ કર્યા. એવી જ રીતે જેમ માણસે કપડાં ચેન્જ કરે છે, તૂટેલા કપડાં માણસને પહેરવા ગમતા નથી, એ ક્યાં એકને જોડી ક્યાં સુધી પહેરે? તૂટી ન જાય ત્યાં સુધી. કપડાં તૂટી જાય પછી માણસ કપડાને ફેંકી દે છે. જેમ તૂટેલા કપડાં માણસને પહેરવા નથી ગમતા, એમ જ જ્યારે આ શરીર છે એ બાલ્યાવસ્થા, યુવાન અવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા, શરીર જ્યારે વૃદ્ધ થઈ જાય છે, એ કોઈ અંગ ગળવા લાગે છે, કરચલી પડવા લાગે છે, એમ વૃદ્ધ તૂટેલા કપડાં જેમ માણસને પહેરવા નથી ગમતા, એમ વૃદ્ધ થઈ ગયેલા શરીરની અંદર આત્માને રહેવું ગમતું નથી. તૂટેલા કપડાં આપણે ફેંકી દઈએ છીએ.
તો કપડાનો નાશ થયો ને એમ આત્મા બોડીને ફેંકી દેશે, એટલે બોડીમાંથી બહાર નીકળે છે. એટલે આપણે એમ કહેવાય કે ભાઈ મરી ગયો. ભાઈ નથી મરી ગયો, શરીર મૃત્યુ પામ્યું. કપડાને ફેંકી દીધા તો કપડાનો નાશ થયો, તમારો નથી થયો. તમે તો એ નહીં છો. આપણે નવા કપડાં ધારણ કરીએ છીએ. આત્મા કોઈ નવા શરીરને ધારણ કરે છે. આપણે એમ કહેવાય કે ભાઈનો જન્મ થયો. ભાઈનો જન્મ નથી થયો, શરીરનો જન્મ થયો. ભાઈ તો એ નહીં હતો. સમજાય છે? એમ માણસ અર્જુન કપડાં ચેન્જ કરે છે, એમ આત્મા બોડી ચેન્જ કરે છે. એક શરીરમાંથી ને બીજા શરીરમાં જાય છે. સમજાય છે? મૃત્યુ છે એ આત્માનું મૃત્યુ નથી, શરીરનું મૃત્યુ છે. અને મૃત્યુ છે ને એ આત્માનો એક પડાવ છે. બહુ સમજવા જેવી બાબત છે, પણ થોડીક અઘરી છે. કદાચ એવું બને કે તમે જે ઉંમરના છો એ તમારા બહારની વસ્તુ છે, પણ શાંતિથી સમજો તો સમજાઈ જશે. એક મુસાફર છે, એ ચાલતો હોય, ચાલીને જતો હોય, એને જ મુસાફર કહેવાય. અને એ ચાલતો હોય તો ઘણું બધું ચાલ્યો, ઘણું બધું ચાલ્યો, પછી ચાલીને તો થાકે લાગે ને. એટલે મોટું એક વૃક્ષ આવ્યું ને, એને જોયું અને છાંયો હતો ને પવન હતો, અને એ થાકી ગયો હતો, કારણ કે ચાલીને જતો હતો ને ઘણું બધું ચાલ્યો હતો. એટલે એ વૃક્ષ નીચે એ બેઠો, તો એ મુસાફરનો એક પડાવ થયો. પડાવ એટલે કે એને વિહામો લીધો, અને વિહામો ખાઈ લે એટલે ફરી પાછો એ મુસાફર થાક ઉતરી જાય, વિહામો ખાઈ લે એટલે ફરી પાછો મુસાફર આગળ વધશે. એવી જ રીતે મૃત્યુ માણસનું થઈ જાય અને શરીરની યાત્રા પૂરી થઈ. કેની યાત્રા પૂરી થઈ? શરીરની, આત્માની નહીં. એ માનો આત્મા એક પડાવ લીધો છે. પડાવ એટલે વિસામો. જેમ મુસાફર ચાલતો એને એક વિસામો લે ને, એ મૃત્યુ છે ને એ આત્માનો વિસામો છે. શરીરનો નાશ પામ્યો, આત્માનો નહીં. બરોબર? એટલે આત્માએ વિસામો લીધો, પછી બીજા શરીરમાં જશે એટલે વરીની યાત્રા છે ચાલુ થાય. સમજાય છે? એટલે મૃત્યુ એક આત્માનો એક પડાવ છે, એક વિશ્રામ ગૃહ છે. એટલે મૃત્યુ પામ્યો એટલે આત્માએ થોડીક વાર નિરાંત લીધી, અને થોડીક વાર પછી ફરી પાછા બીજા દેહમાં જાય ને બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરશે. એવી જ રીતે અર્જુન, આત્મા છે એ ક્યારેય મરતોય નથી અને જન્મતોય નથી. અને એ આત્મા કેવો છે એનું હું તમને નાનકડું ઉદાહરણ બતાવું. મેં તમને કીધું હતું કે આ કાવ્ય મારું ફેવરિટ છે, એટલે તમને ભણવાલક્ષી તો ભણાવીશ, પણ જીવનલક્ષી પણ જ્ઞાન આપીશ. કારણ કે ટીચર, શિક્ષક એને કહેવાય. આ બધું છે ને એ તો મારા કરતાં પણ ઘણા બધા સારા ભણાવે છે અત્યારે, અને સારું ભણાવી દે છે. તમને 100માંથી 100 આવશે. પણ એ આ એક્ઝામમાં તમે પાસ થઈ ગયા, પણ જીવનની એક્ઝામમાં તમે નાપાસ ન થાવ અને જીવનમાં તમે હતાશ ને નિરાશ ન થાવ, એટલે મારે તમને એ કહેવું, એ એક મારી ફરજ આવે છે. બરાબર? એટલે તમે સાંભળો. હવે શું કહે છે કે એક ચિત્રકૂટ નામનો એક રાજા હતો. જો આત્મા કેને કહેવાય? ચિત્રકૂટ નામનો એક રાજા હતો, અને એને અનેક રાણી હતી. અને કેટલાક વર્ષો નીકળી ગયા, લગ્ન થઈ ગયા, પછી અનેક રાણીઓ હતી, પણ છતાંય સંતાન નહીં. એના દરબારમાં એક સંન્યાસી આવ્યા, અને એને ખબર પડી કે આ સંન્યાસી બહુ ચમત્કારી છે. એટલે સંતાન નહોતું, એટલે રાજાએ નક્કી કર્યું કે મરી જવું છે. અને શરીર ઉપર આમ મોટો પથ્થર બાંધી અને સુસાઇડ કરવા જતો હતો, આત્મહત્યા કરવા. એવામાં બરાબર વૃક્ષના નીચે ઓલા સંન્યાસી બેઠા હતા, અને સંન્યાસીને થયું કે મારી નજર સામે મરશે અને હું નહીં બચાવું ને તો પાપનો ભાગીદાર હું બનીશ. એટલે સંન્યાસીએ હાથ પકડી લીધો, એ ઠેકોણો મારવા જતો હતો ને. અરે મૂર્ખ, જીવન ભગવાને દીધું છે, પાછું નથી આવતું, કંઈ સુસાઇડ કરાય? એટલું બધું શું તને દુઃખ આવી ગયું? સાંભળી લો મહારાજ, મને મરવા દો, મારે દીકરો નથી. દીકરા વગરનું ઘર નકામું છે, દીકરા વગરનું, સંતાન વગરનું આ ધન નકામું છે, સંતાન વગરનું જીવન નકામું છે. દિગ્ધ જીવન પ્રજાહીનમ. પ્રજા એટલે કે સંતાન, દિગ્ધ એટલે કે ધિક્કાર. કોઈ સંતાન નથી મારે ત્યાં, તો આ સંતાન વગરનું જીવન નકામું છે. દિગ્ધ ગૃહમ, મારા મોટો મોટો મેલ છે, એ સંતાન વગરનો મેલ નકામો છે. દિગ્ધ ધનમ, સંતાન વગરના આટલા બધા પૈસો છે એ નકામો છે. અને દિગ્ધ જીવન, આ જીવન નકામું છે. મારા મહેલમાં જાઉં છું અને મહેલની આગળ જ, દરવાજા આગળ હું ઊભો રહું છું કે હમણાં કોઈ નાનકડું બાળક આવશે અને મને પિતાજી પિતાજી કહીને બોલાવશે, અને કેટલો સમય નીકળી જાય પણ કોઈ રૂમમાંથી ને બાળક નથી આવતું, અને સાંજ સુધી હું એમને ઊભો રહું છું. ધિક્કાર છે મારા જીવનને, એટલે મરી જવું છે. ગમે એમ કરીને કાં તો તમે મને સંતાન દો, અને તમે ન દઈ શકતા હો તો મને મરવા દો, મરી જવું છે ફાઇનલ છે.
સન્યાસી કે આ મારી નજર સામે મળશે ને હું નહીં બચાવું તો મને પાપ લાગશે. એટલે સન્યાસી આમ આંખ વીંચીને જોયું અને કીધું કે ઓહો રાજા સાંભળી લે, આ જન્મમાં નહીં પણ 7 જન્મમાં તારા ભાગમાં સંતાન જ નથી. 7 જન્મમાં તારા ભાગમાં દીકરો નથી, સંતાન નથી, તો હું તને સંતાન ક્યાંથી દઉં? મિત્રો તમે યાદ રાખજો, આપણા નસીબમાં કોઈ પણ વસ્તુ ન હોય, કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ વસ્તુ કે કોઈ પદાર્થ આપણા નસીબમાં ન હોય અને તમે એને મેળવવાની ધરારથી કોશિશ કરશો તો તમારા હાથમાં દુઃખ, પસ્તાવો અને આંસુ એ સિવાય કાંઈ નહીં આવે, દર્દ અને પીડા સિવાય કાંઈ નહીં આવે. હા, નો ડાઉટ એને મેળવવા માટેના પ્રયત્ન કરી લેવાના. શું કાને કે જો પ્રયત્ન નહીં કરો તો કાયમને માટે કાંટાની જેમ ચૂપશે કે સાલું પ્રયત્ન કર્યું હોત તો આજે વ્યક્તિ મારી હોત, આજે પૈસો મારો હોત, આજે બંગલો મારો હોત, આજે ગાડી મારી હોત. પ્રયત્ન કરી લેવાના, કારણ કે પસ્તાવો ન રહે, અફસોસ ન રહે. ઓલું આમ શાંતિ રહે, જો મેં પ્રયત્ન તો કર્યા હતા પણ ન મળ્યું એટલે નસીબમાં નહોતું. એટલે પ્રયત્ન કરી લેવાના, પણ 2 કે 3, 4 વખત પ્રયત્ન કર્યા પછી પણ એ વ્યક્તિ, વસ્તુને, પદાર્થ છે એ તમે એમાં નાસીપાસ થાવ છો અને તમને એ મળતું નથી, તો 2, 3 વખત પ્રયત્ન કર્યા પછી પણ તમને એ ન મળે તો કુદરતનો સંકેત સમજી લેવો કે હવે આ મારા નસીબમાં નથી. અને એક આશ્વાસન રાખવું, એક હિંમત રાખવી કે મેં ટ્રાય કરી હતી, આઈ એમ ટ્રાય ધ બેસ્ટ બટ નોટ હેપન. મેં ટ્રાય કરી હતી પણ એ બન્યું નહીં, તો વાય આર યુ ગેટિંગ ડિસ્ટર્બ? તો ભગવાને જે મારું પ્રારબ્ધ નિર્માણ કરેલું છે એમાં હું ડિસ્ટર્બ હું કામ કરું છું? એ મારા નસીબમાં નથી, બસ. તો એને ભૂલી જવામાં જ સાર છે, સમજાય છે? એટલે રાજાને કીધું ભાઈ તારા નસીબમાં સંતાન નથી, તું સંતાનની જીદ પકડીને બેઠો છે, યાદ રાખજે સંતાન નથી તું તારે કેમ કહું? અને રાજા વાહીન લઈ ગયો કે તો મને મરી જવા દો. પછી સંન્યાસીએ એક ફળ દીધું અને મંત્રનો પ્રયોગ કરીને એમાં પાણી છાંટ્યું અને સંન્યાસીએ કીધું સાંભળી લે રાજા, તારા ભાગમાં 7 જન્મ સુધી સંતાન નથી, દીકરો નથી. તારા નસીબમાં દીકરો નથી ને તું દીકરો મેળવવાની કોશિશ કરે છે એટલે તને એવો દીકરો થશે હર્ષ અને શોક. હર્ષ એટલે ખુશી અને શોક એટલે કે દુઃખ. તને હર્ષ અને શોક નામનો દીકરો ઉત્પન્ન થશે, એટલે તને હસાવશે અને રડાવશે ખરી. એટલે સંતાન નથી ને એટલે તને આવો દીકરો થાય. એટલે એને ફળ દીધું કે જે તારી પ્રિય રાણી હોય એને તું ખવડાવી દેજે. રાજા તો ખુશી થતો થતો રાજમહેલમાં આવ્યો અને રાજાને તો ઘણી બધી રાણી હતી પણ એની જે પ્રિય રાણી હતી, જેને વધારે પ્રેમ કરતો હતો, એને આ ફળ દીધું અને ફળ ખવડાવ્યું. રાણીને સારા દિવસો દેખાવા લાગ્યા. 9 માસ પરિપૂર્ણ થયું અને રાણીએ દીકરાને જન્મ આપ્યો. આટલી વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ ને રાજાને દીકરો નહોતો અને ઓચિંતા દીકરાના સમાચાર સાંભળ્યા. રાજા પાગલ જેવો બની ગયો, રાજ દરબારના બધું લૂંટાવા લાગ્યો ને દાન દેવા લાગ્યો અને નાચવા લાગ્યો, મારે ત્યાં દીકરો જન્મ્યો, મારે ત્યાં દીકરો જન્મ્યો. અને 2 કે 3 મહિનાનો બાળક થયો અને બીજી રાણીને પછી પાછળથી ખબર પડી કે રાજા તો કોઈક સંન્યાસી પાસેથી ફળ લઈ આવ્યા હતા, તો અમે એની રાણી છીએ, અમે એની પત્ની છીએ, તો આને જ કેમ ફળ દીધું ને અમને કેમ ન દીધું? એટલે બીજી રાણીને પાછળથી ઈર્ષા થઈ અને દૂધમાં ઝેર પાઈ અને બાળકને પાઈ દીધું અને બાળકનું મૃત્યુ થયું. અને રાજા ડરવા લાગ્યો, કારણ કે કીધું હતું ને તને હર્ષ અને શોક નામનો દીકરો થાય. જન્મ થયો એટલે હસાવ્યા અને મર્યો એટલે રડાવ્યા. અગ્નિ સંસ્કાર કરવા માટે રાજા તૈયાર નથી, એ માનવા તૈયાર નથી કે મારો દીકરો મરી ગયો છે. એને એમ જ છે કે એ જીવતો જ છે, બરાબર. રાજા ભાન ભૂલી ગયો હતો અને પાગલની જેમ વર્તન કરવા લાગ્યો. કેટલાય સમજાવ્યા કે ભાઈ હવે આ બાળકને આપણે અગ્નિ સંસ્કાર કરી દે. રાજા કે કોણ કે મારો દીકરો મરી ગયો છે? તમે અવાજ ન કરો, એ સૂતો છે, એ જાગી જશે. અને નારદજી આવ્યા અને નારદજીએ કીધું કે રાજા જન્મે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તારો દીકરો મૃત્યુ પામ્યો છે, એને અગ્નિ સંસ્કાર કરવા દે. નારદજીને કીધું કે નારદજી તમારો એકેય ઉપદેશ સાહેબ મને નહીં લાગે. અને નારદજીને થયું કે આ રાજાના ભાનમાં લઈ આવવા માટે થઈને થોડુંક નાટક કરવું પડશે, ચમત્કાર કરવો પડશે. નારદજીએ દીકરાના મુખ ઉપર હાથ ફેરવ્યો અને સેજ દીકરો છે એ જીવતો થયો. અને રાજા એ
ખુશ થયો અને ભેટવા લાગ્યો કે મારો દીકરો, મારો દીકરો. અને કુદરતી એને વાણી ઉત્પન્ન થઈ અને બોલવા લાગ્યો કે પિતાજી ઊભા રહ્યો, તમે એમ કહો છો કે હું તમારો દીકરો, તો સાંભળી લ્યો કે આજથી ને ત્રીજા જન્મમાં હું એક ખેડૂત અને ખેડૂતની પત્નીનો દીકરો હતો. ત્યાં મેં જન્મ લીધો હતો અને ખેતરમાં કામ કરતા હતા અને કાળોતરો નાગ આવ્યો, મને ડંખ દીધો અને મારું મૃત્યુ પામ્યું. આજે એ ખેડૂત અને ખેડૂતની પત્ની રડે છે કે મારો દીકરો, મારો દીકરો. આજથી ને બીજા જન્મમાં હું એક બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણ પત્નીને ત્યાં જન્મ્યો હતો. બ્રાહ્મણનો દીકરો હતો. જંગલમાં જતા હતા, મોટો એવી પથ્થરની શિલા આવી, પગમાં આવી અને હું પડ્યો અને પથ્થરની શિલાથી મારા મસ્તક ઉપર ભટકાણી અને મારું મૃત્યુ થઈ ગયું. આજે બ્રાહ્મણ ને બ્રાહ્મણની પત્ની રડે છે કે મારો દીકરો, મારો દીકરો. રાજન, આ ત્રીજા જન્મમાં હું તારે ત્યાં જન્મ્યો અને તારી બીજી પત્નીએ મને દૂધમાં ઝેર પાઈ અને મને મારી નાખ્યો અને તું એમ કહેશ કે મારો દીકરો, મારો દીકરો. તો બતાવ મારા સાચા મા બાપ કોણ? એ ખેડૂત કે ખેડૂતની પત્ની, એ બ્રાહ્મણ કે બ્રાહ્મણની પત્ની, કે રાજા તું કે તારી પત્ની? આટલું કહી અને ટપ દઈને બાળક પડી ગયો અને રાજાને સમજાણું કે શરીરનું મૃત્યુ છે, આત્માનું મૃત્યુ નથી. માણસ જેમ કપડાં ચેન્જ કરે એમ આત્મા બોડી ચેન્જ કરે. મારો દીકરો મૃત્યુ નથી પામ્યો અને રાજાએ અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. માટે આ આત્મા છે એ અમર છે. આ આત્માને સમજાવવા માટે મારે તમને આવું બધું કહેવું પડે, બરાબર? હવે તો આવી રીતે આ પહેલો શ્લોક હતો. ફરી તેનું ગુજરાતી કરી જાઉં છું કે અયમ એટલે કે આ, એટલે કે આત્મા, કદાચિત એટલે ક્યારેય પણ, ન જાયતે જન્મતોય નથી, ન મ્રિયતે મરતોય નથી, ન ભૂતવા ભવિતા વાન ભૂય, એ ભૂતકાળમાં જન્મેલો નથી અથવા તો ભૂતકાળમાં થયો નથી ને ભવિષ્યમાં થનારો નથી. અજહ, એ અમર છે. નિત્ય, કાયમી રહેવાવાળો છે. શાશ્વત, એ અવિનાશી છે. અને અયમ પુરાણો, પ્રાચીન, એ જૂનો છે. હન્યમાને શરીરે, આ શરીર હણાય છે. ન હન્યતે, તે હણાતો નથી. બીજો શ્લોક, જાતસ્ય એટલે જન્મનું, ધ્રુવો એટલે કે ચોક્કસ, મૃત્યુ એટલે મૃત્યુ. આ પરિહાય, પણ આ દમાંથી અ છૂટો પડશે. શું છૂટું પડશે? અપરિહાય. પરિહાય એટલે કે ટાળી શકાય તેવું, અને અપરિહાય એટલે ટાળી ન શકાય તેવું. શોચિતુમ એટલે શોક, દુઃખ કરવું. બીજો શ્લોક, જાતશ્રહી ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ તસ્માદ અપરિહાય અર્થે ન ત્વમ શોચિતુમ અર્હસી. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને સનાતન સત્ય બતાવે છે કે અર્જુન, એક જગતનું સનાતન સત્ય છે, એ તું તારા મગજમાં ઉતારી દે તો દુઃખ નહીં થાય તને. કયું સનાતન સત્ય? કે નામ એનો નાશ, સર્જન એનો વિનાશ અને જન્મ એનું મૃત્યુ. અર્જુન જે જન્મો છે એ મરવા માટે જન્મો છે અને જે મર્યો છે એ જન્મવા માટે મર્યો છે. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. ફરી ફરીને જન્મવું, ફરી ફરીને મરવું, ફરી ફરીને માના ઉદરમાં જન્મ લેવો. જન્મ લેનાર બાળકને પીડા થાય અને જન્મ દેનારી માતાને પીડા થાય. તો આ તો સૃષ્ટિનો ક્રમ છે. ડઝ નોટ ચેન્જ. ધીસ ઇઝ ધ યુનિવર્સલ ટ્રુથ. એ સનાતન સત્ય છે. તો વાય આર યુ સોરો? તેમાં દુઃખને ક્યાં સ્થાન છે? જન્મો છે એ મરવા માટે જન્મો છે, મર્યો છે એ જન્મવા માટે એ મર્યો છે. તો જન્મો છે તો મૃત્યુ ફાઇનલ છે, તો એ મરી જાય છે, તો એમાં દુઃખ શેનું? એ તો સનાતન સત્ય છે. એ એવું સનાતન સત્ય છે, ડઝ નોટ ચેન્જ. હું ને તું બદલી શકતા નથી, તો એમાં દુઃખને સ્થાન ક્યાં છે? એમાં દુઃખ ક્યાં આવ્યું? સમજાય છે? દુઃખની ઉત્પત્તિ ક્યારે થાય છે? દુઃખની વ્યાખ્યા શું? જ્યારે જીવનમાં દુઃખ આવે ત્યારે આ વ્યાખ્યા યાદ રાખજો. ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિનો અસ્વીકાર. સમજાય છે? ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિનો અસ્વીકાર એ જ દુઃખ છે. જે પરિસ્થિતિ મારા ને તમારા જીવનમાં ઉત્પન્ન થઈ, જે પરિસ્થિતિ મારા ને તમારા જીવનમાં ઉત્પન્ન થઈ એને હું ને તમે સ્વીકારવા તૈયાર નથી, ત્યાંથી જ દુઃખ થાય છે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ હોય જેની સાથે આપણે વધારે લાગણી હોય અને એના મૃત્યુના સમાચાર કોઈ આવીને કહે કે આનું મૃત્યુ થયું, એટલે પહેલાં તો મોઢામાં તેમ બોલાઈ જાય કે ન હોય,
હજી હમણાં જેને મારી અરે વાત કરી હજી હમણાં મને મળીને ગયો ન હોય, એકવાર તો એમ કહી દે કે તે જેને જોયો છે એ કોઈ બીજો કોઈ છે. હવે એને જે જોયો હોય એ જ કે ને એ કેમ એમ કે બીજો છે, પણ એના પ્રત્યે મને અતિશય પ્રેમ છે, લગાવ છે, એટલે હું માનવા તૈયાર નથી કે એનું મૃત્યુ પામ્યું, એ મૃત્યુ પામ્યો છે, એ મરી ગયો છે, હું માનવા તૈયાર નથી, એટલે હું દુઃખી થાઉં છું. અંદરથી તો મને ખબર છે કે આ વાત સાચી છે, પણ બહારથી ને હું માનવા તૈયાર નથી, તરત જ મારા મોઢામાંથી બોલાઈ જાય કે ન હોય. સમજાય છે? એટલે ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિનો અસ્વીકાર ક્રિએટિવ બાય સોરો, ત્યાંથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. અર્જુન જન્મ છે મરવા માટે જ જન્મ છે. બીજું અર્જુનને બતાવે છે કે તારા દાદા ભીષ્મ એને તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે, એ ધારે તો મરે બાકી ન મરે. કોઈ એવું ઈચ્છે કે હું મરી જાઉં? તો તારા દાદા છે એને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે ને, તો તારા દાદાને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે, તો તારા દાદા જૈનમાં તો છે ને, તો જેનું અસ્તિત્વ છે, તો જૈનમાં છે તો મરશે નહીં. અર્જુન મૃત્યુ છે એ જગતનું સનાતન સત્ય છે, એનાથી તમે ભાગી નથી શકતા. તારા દાદાને ભલે ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન લ્યું, છતાં એ એની ઈચ્છાથી નહીં મરે, મારી ઈચ્છાથી મરશે. કઈ રીતે? કે મારે મરવું છે એવી ઈચ્છા જગાડશે કોણ? ભીષ્મ પિતામહને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે ને કે ભાઈ મારે મરવું છે તો એ મરી જાય, મારે નથી મરવું તો ન મરે. પણ મારે મરવું છે એવી અંદરની ઈચ્છા જગાડશે કોણ? એ હું જગાડીશ. તો કેની ઈચ્છાથી મર્યા કહેવાય? ભગવાનની ઈચ્છાથી બેઠા કહેવાય. મારી ઈચ્છા વગર અર્જુન એક પાંદડું પણ નથી હલતું. મેં જેટલા શ્વાસ નક્કી કર્યા હોય ને એટલા શ્વાસ જ માણસ લે છે, એનાથી એક વધારે કે ઓછો લેતો નથી. ચાવીવાળું રમકડું હોય એને આપણે જેટલી ચાવી ભરો એટલી આગળ હાલે ને, એમ આપણે ચાવીવાળા રમકડા છે, ઉપરથી ચાવી છે એ ભરીને આપણે અહીંયા મૂક્યા છે, અને કમાઈને છે ને એના હાથમાં છે. આજ માણસને એમ છે કમાઈને બધું મારા હાથમાં છે. આપણે બધા થાંભલા છે, સબસ્ટેશન ઉપર છે, પાવર અહીંયાથી આવે છે, પણ આપને એમ હોય કે આપણે જ બધું કરીએ છીએ. સમજાય છે? એ જ આપણી ભૂલ છે. એટલે જ આ સનાતન સત્ય છે કે તારા દાદા છે એને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે, તો એની ઈચ્છાથી નહીં મરે, મારી ઈચ્છાથી મરશે. કારણ કે મારે મરવું છે એવી ઈચ્છા જગાડશે કોણ? હું. તો સાંભળી લે, જાતસ્રહી ધ્રુવો મૃત્યુ, જન્મેલાનું ખરેખર મૃત્યુ, ધ્રુવો એટલે કે ચોક્કસ નક્કી છે. ધ બોર્ન ઇન ડાઇડ ઇનડેફિનેટલી. જન્મેલાનું મૃત્યુ છે એ નિશ્ચિત છે. ધ્રુવમ જન્મ જાત, અને પાછો એ જન્મેલાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અને મરેલાનું ધ્રુવમ એટલે જન્મ, જન્મ એટલે જન્મ, અને ધ્રુવમ એટલે ચોક્કસ. મરેલાનો જન્મ નિશ્ચિત છે, જન્મેલાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અને મરેલાનો જન્મ નિશ્ચિત છે. તો તસ્માદ, આ દ છે ને એનો તો થઈ જશે તસ્માદ, અને એમાંથી અ છૂટો પડશે. તો જન્મેલાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મરેલાનું જન્મ નિશ્ચિત છે, બરોબર. તસ્માદ, તેથી અપરિહાર્ય, અહીંયા પહેલાં તો પરિહાર્ય લખ્યું છે ને, પરિહાર્ય એટલે ટાળી શકાય એવું. ટાળી શકાય એવું એટલે જે આપણા હાથમાં છે, આપણે ધારીએ તો એ કરી શકીએ છીએ, બરાબર, તો એને પરિહાર્ય કહેવાય. પણ અપરિહાર્ય એટલે ટાળી ન શકાય એવું, જે આપણા હાથમાં નથી. શું આપણા હાથમાં નથી? મૃત્યુ. એ આપણા હાથમાં છે, બરાબર. એટલે અર્જુન ટાળી ન શકાય એવું માની લો. એક તમને એક્ઝામ્પલ સમજાવું કે કોઈ વસ્તુ કે કોઈ એવી ઘટના છે તમારા હાથમાં છે, તમે માની લો કે કદાચ પ્રયત્ન કરો, અતિશય પ્રયત્ન કરો ને તો તમે પરિણામમાં થોડોક ફેરફાર લઈ આવી શકો. પરિણામ તમારા ફેવરમાં આવે તો થોડોક પરિણામમાં ફેરફાર લઈ આવી શકો, તમે પ્રયત્ન કરો તો, કારણ કે તમારા હાથમાં હતું. પણ એક એવી વસ્તુ છે જે તમારા હાથમાં નથી, તમે ગમે એટલો પ્રયત્ન કરશો તો એ એમાં ફેરફાર નહીં થાય. તો દુઃખ કેને કહેવાય? દુઃખ ક્યારે કરાય? કે તમારા હાથમાં હોય, તમે કરી શકતા હો, તમે કેપેબલ હો, અને તમે કંઈક તમારી આળસને કારણે, કંઈક તમારી બેદરકારીને કારણે તમે એ ન કર્યું, અને તમારા જીવનમાં દુઃખ આવ્યું, અને તમે દુઃખી થતા હો ને, અફસોસ કરતા હો ને, તો એ તમારો અફસોસ વ્યાજબી છે. શું કાને? કે તમારા હાથમાં હતું અને તમે ન કર્યું, એટલે અત્યારે તમારે આ પરિણામ ભોગવવું પડે છે. તો એ દુઃખ વ્યાજબી છે. પણ જે તમારા હાથમાં જ નથી, બરાબર, કદાચ તમે પ્રયત્ન ગમે એટલો કર્યો હોય તો એ રિઝલ્ટમાં કંઈ ફેરફાર ન થાય, અને પ્રયત્ન ન કર્યો હોય તો એ રિઝલ્ટમાં ફેરફાર ન થાય. એટલે તમારા હાથમાં જ નથી, એનું તમે દુઃખ કરો, એ દુઃખ કરવાને લાયક જ નથી. શું આપણા હાથમાં નથી? મૃત્યુ. એ આપણા હાથમાં છે, તો પછી એમાં દુઃખને ક્યાં સ્થાન છે? જગતનો નિયમ છે કે જન્મો એ મરવાનો છે, તેમાં દુઃખને સ્થાન જ નથી. એટલે તસ્માદ, તેથી ને
अपरियाय એટલે ટાળી ન શકાય એવી અર્થ એટલે બાબત, अपरियाय એટલે ટાળી ન શકાય એવી, અહીંયા ડન ઓ થઈ જશે, અર્થ એટલે એવી બાબતને લઈ ત્વમ એટલે કે તું શોચિતુમ અર્હતિ, તું કારણ વગરનો દુઃખી થાય છે અર્જુન, તું એવી બાબતને લઈને દુઃખી થાય છે કે જે બાબત દુઃખને લાયક જ નથી. કઈ બાબત? કે જન્મો અહીં મરવાનો છે અને મર્યો છે જન્મવાનો. ધીસ ઇઝ અ યુનિવર્સલી ટ્રુથ, એ સનાતન સત્ય છે. તો એમાં દુઃખ શું? દુઃખને કોઈ સ્થાન જ નથી. સમજાય છે? એટલે ભગવાન એવું કહે છે કે જન્મેલાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મરેલાનો જન્મ નિશ્ચિત છે, તેથી ને ટાળી ન શકાય એવી બાબતને લઈ અર્જુન તું શોચિતુમ અર્હતિ, તું કારણ વગરનો દુઃખી થાય છે, તું કારણ વગરનો દુઃખી થાય, તું એવી બાબતને લઈને દુઃખી થાય છે કે જે બાબત દુઃખને લાયક નથી. એવી બાબતને લઈને દુઃખી થાય છે જે બાબત દુઃખને લાયક નથી. હવે આપણે ત્રીજો શ્લોક છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સમજીશું. 2 શ્લોક સમજ્યા, ત્રીજો શ્લોક નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજશું.